أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے نعمت اسلام پر، اور نعمت اسلام میں سے ایک نعمت رمضان کی نعمت ہے، صیام کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے مغفرت، رحمت، جہنم سے آزادی، جنت کے داخلے کے اسباب کو بڑھا دینے کی نعمت ہے، نیکیوں کا شوق، اللہ تعالیٰ کے تقرب کی لالچ، اللہ تعالیٰ سے استغفار، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، قرآن مجید کے نزول کے مہینے کو پانا، رمضان جیسے تمام مہینوں میں سے افضل مہینے کو پانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کے مہینے کے فضائل ہیں، روزہ رکھنے کے فضائل ہیں، پھر رمضان اور روزے کی وجہ سے کتنی فضیلتیں ملتی ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا خوبیاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو کئی خطبات اس بات کے محتاج ہیں کہ رمضان کے مکمل فضائل کو جو کتاب و سنت میں بیان ہوئے، اور رمضان کے روزہ رکھنے کے فضائل اور اس کے فوائد اور اس کی روحانیت کو مکمل طور پر بیان کیا جائے تو یہ ایک لمبا مضمون ہے، لیکن اس کو مختصر کر کے ہر ایک میں سے ایک دو حدیث کو لے کر، قرآن مجید کی کچھ آیات کو لے کر ایک خلاصہ اگر سامعین کے سامنے رکھا جائے، روزے کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے، اس مہینے کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید ہی کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت کا کام کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، سیدھا راہ دکھاتی ہے متقی لوگوں کو، پرہیزگاروں کو، ڈرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے والوں کو۔ وہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی صرف خبر دینے کی بنیاد پر چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خبر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کی آفاق میں پھیلی ہوئی قدرت کی، تخلیق کی نشانیوں سے
हम अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाते हैं। युमिनून बिलगैब, गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखे ईमान लाते हैं। ईमान के अंदर मुशाहदा की शर्त नहीं होती। दुनीवी मामलात के अंदर दुनीवी गवाही देने के लिए आप ऐनी शहादत तलाश करते हैं कि फलां शख्स ने इस चीज को देखा है, ऐनी शहादत है, आया ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन ईमान दिल के यकीन का नाम है। दिल के यकीन के बाद जबान पर उसका इकरार आता है। जिस बात का जबान पर दावा कर रहे हो, अपने अमल से, अपने जवारे से, अपनी नमाज से, अपने रोजे से, अपने माल से, अपने सदकात से, अपने जिहाद से, अपने नफ्स की कुर्बानी से उस दावे को सच कर दिखाओ। ईमान दिल के अंदर सबसे पहले यकीन पैदा होता है। तो अल्लाह ताला के बंदे मुत्तकी वो होते हैं। रोजे का मकसद तकवा है। तकवा किन के अंदर होता है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। व युकीमून अस्सलाह, और नमाज को कायम करते हैं। नमाज को कायम करने के अंदर एक तो नमाज को उसके वक़्त पर पढ़ना, नमाज की गिनती को पूरा करना, नमाज को सुन्नत तरीके के मुताबिक पढ़ना, ये सारी चीजें इकामत सलात में आ जाती हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मुत्तकी लोग, अल्लाह ताला फरमाते हैं रोजे का मकसद तकवा है। तकवा किन के अंदर होता है? जो गैब पर ईमान लाने के बाद नमाज कायम करते हैं, और सिर्फ बदन के साथ नहीं बल्कि अपने माल का भी हक अल्लाह ताला के रास्ते में निकालते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उन्हें अता किया, माल दिया, दौलत दी, उसको खर्च करते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते में बहा देते हैं अपने माल को। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, जो आपकी तरफ शरीयत को, कुरान को, इल्हाम को, इस्लाम को, दीन को नाजिल किया, उस पर भी ईमान लाते हैं, यकीन रखते हैं, उसमें शक नहीं करते। और जो पहले रसूलों पर किताबें आई, इल्हाम आए, सहीफे आए, अल्लाह ताला की वही आई, अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली वही का यकीन रखते हैं, उस पर भी ईमान लाते हैं। और उनकी पांचवी खूबी यह है वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं। कि ऐसा नहीं कि हम दुनिया में आए थे, एक बिग बैंग हुआ था, कायनात वजूद में आ गई, और फिर इस तरह इंसान पहले चिंपैंजी के रूप में था, फिर उसके बाद इंसान तरक्की करते करते, इर्तिका करते करते कई अरब साल गुजरे तो इंसान इस इंसानी शक्ल में आया नहीं। और फिर वमा युहलिकुना इल्ला दहर, दहरी जो कहते हैं कि जमाना ही हमें जिंदा करता है, जमाना ही मारता है, खुदा के वजूद का इनकार करते हैं, आखिरत का इनकार करते हैं। नहीं, बल्कि मुत्तकी वो होते हैं वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, वो आखिरत के दिन के कायम होने पर ईमान लाते हैं कि हमने मरना है, मरने के बाद किस्सा तमाम नहीं होगा। अल्लाह ताला क़यामत को कायम करेंगे और उसके बाद जन्नत होगी, जहन्नम होगी, फैसले होंगे, मीजान होंगे, तराजू लगेंगे, अल्लाह ताला का अदल वाला तराजू होगा। अल्लाह ताला उसमें नेक और बद लोगों के अमाल को तोलेंगे, फिर जन्नत होगी, जहन्नम होगी, हिसाब होगा, अल्लाह का सामना होगा। अल्लाह ताला के सामने बंदे को पेश किया जाएगा, बंदा अपने दाएं तरफ देखेगा, अमाल के सिवा कुछ नहीं है, बाएं तरफ देखेगा, अच्छे या बुरे अमाल के सिवा कुछ नहीं है, पीछे देखेगा, अच्छे या बुरे अमाल के सिवा कुछ नहीं है, और सामने रब का जलाल है, अल्लाह ताला का खौफ है, अल्लाह ताला की जबरदस्त ताकत है, कुव्वत है, कवी जब्बार रब सामने अल्लाह ताला का जलाल है। उस वक़्त इंसान अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा। फिर जिसका आसाब अच्छा हो गया, जिसका आसाब हिसाब किताब आसान हो गया, नामा अमाल दाएं हाथ में थमा दिया गया, वो बंदा कामयाब हो गया, उसको हमेशगी वाली जिंदगी मिल गई, जन्नत मिल गई, रजा मिल गई, रब के चेहरे का दीदार मिल गया, उसको नहरें भी मिल गई, महल्लात भी मिल गए, सोने भी मिल गए, चांदी भी मिल गई,
اور زرق برق لباس بھی مل گیا، بیویاں بھی مل گئی، جوڑے بھی مل گئے، نعمت ہی نعمت ہے اور ہر طرح کی نعمت ہے، نہ وہاں پر کوئی بدبو ہے، نہ کوئی قضائے حاجت ہے، نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے۔ اور جو بندہ ناکام ہو گیا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، وہ شخص ناکام ہو گیا۔ اس نے دنیا کی زندگی کو عیش سمجھا تھا، تماشا سمجھا تھا، کھیل سمجھا تھا، مذاق سمجھا تھا، ایسے ہی کہ بس ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے، اتفاق کے طور پر مر جاتے ہیں۔ اس کو اپنی زندگی کا کبھی مقصد سمجھ نہیں آیا کہ میرا آنے کا مقصد کیا تھا۔ اب وہ مر گیا ہے، اب وہ قبر کے اندر ہے، وہ برزخ کے اندر ہے، پھر قیامت قائم ہوتی ہے، پھر 1 میل کے فاصلے پر سورج ہے، پھر لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ٹکنو تک، گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی اپنے کندھوں تک، کوئی اپنی کان پٹیوں تک پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہیں۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہ عرش کے سائے کے علاوہ، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ ہائے کاش آج محشر کی گرمی سے مجھے نجات مل جائے، مجھے یہاں سے کوئی بچا لے، مجھے یہاں سے کوئی نکال لے۔ آج رب تعالیٰ کو کہتا ہے اے اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیا، جنت کو دیکھ لیا، تیرے جلال کو دیکھ لیا، تیری قیامت کو دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، ہم نے جنت کو بھی دیکھ لیا، جہنم کو بھی دیکھ لیا، آج سارے پردے ہٹ گئے، آج شک و شبہ دور ہو گیا۔ فرجعنا، اللہ واپس لوٹا دنیا کے اندر، دوبارہ زندگی دے، نعمل صالحا، دوبارہ زندگی دے، نیک اعمال کر کے آئیں گے، انا موقنون، اب ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب وقت ختم ہو گیا، پرچہ آؤٹ کر دیا تھا، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال کی زندگی دی، عقل دیا، شعور دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیا، طاقت دی، قوت دی، ہمت دی، مال دیا، ماں باپ دیے، خاندان دیا۔ کون سی ایسی خوبی ہے جو باقی مخلوقات سے بڑھ کر انسان کو عطا نہ کی گئی ہو، لیکن تو نے ناشکری کی، اپنے رب کو بلا دیا، اپنے رب سے کو فراموش کر دیا۔ تو نے کہا ما یہلکنا الا الدہر، تو تو دہری بن گیا، تو تو رب کا منکر بن گیا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا منکر ہو گیا، کتابوں کا منکر ہو گیا، اور کہنے لگ گیا زمانہ ہی زندہ کرتا ہے، زمانہ ہی مارتا ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ یہ جہان مٹھا تو اگلا کس نے دیکھا، اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، اے جہان 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، تو اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ دنیا میں آئے ہیں عیاشی کر لو اور اس طرح کی چیزیں کر لو، پھر اس کے بعد کس نے دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ لیکن متقی لوگ ایسے نہیں، روزہ جن میں تقوی پیدا کرتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ پہلے ہی یقین کرتے ہیں قیامت کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر 1 میل کے فاصلے پر، جہنم کو دیکھ کر، ترازو کو دیکھ کر، رب کے جلال کا سامنا کر کے اگر یقین کیا یہ تو مشاہدہ ہے، یہ ایمان نہیں ہے، اس وقت تو کافر بھی مان جائے گا، ابو جہل بھی مان جائے گا، ابو لہب بھی مان جائے گا، عتبہ اور شیبہ بھی مان جائیں گے، فرعون بھی مان گیا تھا۔ اور فرعون تو دنیا میں ہی جب عذاب کو دیکھا، پانی حلق تک پہنچا، اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر اب ایمان لایا ہوں۔ مالک کائنات نے کہا وقت تو نے ضائع کر دیا، الآن اب ایمان لاتے ہو جبکہ وقت سارا ضائع کر چکے ہو، جب مشاہدہ کر لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا جنت جہنم کو، اب ایمان نہیں ہے، اب تو تیرا مشاہدہ ہے، اب تو کافر بھی ایمان لا رہا ہے، اور مومن تو پہلے ایمان لانے والا ہے۔ ایمان وہ ہے یؤمنون بالغیب، رب نے کہا جنت ہے، ہم مانتے ہیں، ہم نے دیکھی نہیں ہے، رب نے کہا جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں، اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جن چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بعض اوقات ان میں دھوکہ ہو سکتا ہے، ہماری آنکھ کا دیکھنا بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ گرمی کے اندر دیکھتے ہیں، روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں، صحرا کے اوپر دیکھتے ہیں، دور سے آپ کو چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے جس کو ہم سراب کہتے ہیں، لیکن پاس جاتے ہیں آج تک ہماری آنکھیں دکھا رہی ہیں، یہی آنکھیں، آئی سائٹ بھی کمزور نہیں، ہماری آنکھیں دکھا رہی ہیں کہ پانی نظر آ رہا ہے، روڈ پہ پانی نظر آ رہا ہے، صحرا میں میدان میں پانی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے
किब्तियों के सामने जादूगरों ने फिरौन के दरबार के अंदर रस्सियां डाली थी, वो सब देखने वालों को अपनी जागती आंखों से सांप दिखाई दिए थे, लेकिन वो रस्सियां थी, उनकी कोई हालत नहीं बदली थी। इसका मतलब है कि आंख से देखी हुई चीज भी धोखा दे सकती है, लेकिन जिस चीज का ताल्लुक सच्चे ईमान पर हो, रब के कुरान पर हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हो, अल्लाह की कसम आंख से देखी बात में हमें धोखा हो सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई खबर के अंदर हमें कोई धोखा नहीं हो सकता। वो यकीन है, वो ईमान है। भाई आज आखिरत पर जो यकीन रखते हैं वो मोमिन है, जो आखिरत को देख के माना, फिरौन के हलक तक पानी पहुंचा, उसने रब की रबूबियत को माना, उसका ईमान कुछ काम नहीं आएगा। रोएगा, चिल्लाएगा बंदा, मरते वक्त इंसान चिल्लाता है। तो मोमिन और मुत्तकी लोग कौन हैं? वबिल आखिरति हुम युकिनून। रोजे का मकसद तकवा पैदा करना। तकवा वाले कौन हैं? फिर दोहराता हूं, जो गैब पर ईमान लाते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की खबर की बुनियाद पर ईमान लाते हैं। आंखों से नहीं देखा होता, मुशाहदा नहीं किया होता, सिर्फ खबर है, ईमान है। हमने जितना कुरान को माना, जितना दीन इस्लाम को माना, जितनी भी चीजें खबर के गैब के साथ ताल्लुक रखती हैं, अल्लाह ताला की जात के बारे में, जन्नत के बारे में, आखिरत के बारे में, कायनात की तख्लीक के बारे में, पहले अंबिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में भी, फरिश्तों के बारे में, ये सारी गैबियात हैं। आखिरत में क्या होगा, आने वाले जमानों के बारे में जो खबरें दी गई, दुनिया में ही जो कुछ होगा, दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, महदी आएंगे, ऐसे जंगें होंगी, बड़े बड़े फितने होंगे। अभी तक हमने उन चीजों को नहीं देखा। क्या हम मुशाहदा करेंगे तो ईमान लाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जी, सही बुखारी में, मुस्लिम में मुतवातिर है, उम्मत का उस बात पर इजमा है ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। कहता भाई मुझे कोई पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। भाई कहते हैं जदों आमणगे तो देख लांगे, ईसा अलैहिस्सलाम आए ने तो मन लांदे, नहीं आए तो फिर। यानी अभी तक तेरे ईमान का ताल्लुक यह है कि तू मुशाहदा करेगा फिरौन की तरह तब ईमान लाएगा। तू फिरौन है, तू मोमिन नहीं। तेरे हलक तक पानी पहुंचना है तो तू कहना हूं मैं मूसा ते हारून दे रब ते ईमान ले आया, ते इंज दा ईमान अल्लाह नूं चाहीदा नहीं। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदे को खबर दी जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके खबर दें, भाई जन्नत ऐसी है। मुशाहदा, हमने मुशाहदा होता है आंखों के साथ किसी चीज को देखना। मुशाहदा किया, अगर कोई बंदा कहे हाँ ठीक है यार, मैं कोई जन्नत को डिनाई तो नहीं करता, आखिरत को डिनाई तो नहीं करता, खुदा की जात को डिनाई तो नहीं करता, लेकिन मुझे कोई ऐसी दलील मिले तो ठीक है मैं भी मान लूंगा। भाई साहब आप फिरौन रहें, आपको अपने आप को मोमिन कहने की कोई जरूरत नहीं, और अल्लाह ताला को भी ऐसे ईमान की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला कहता है मेरे रसूल जो खबर दें, अगर उनकी रिसालत को सच्चा मानते हो तो उनकी हर दी हुई खबर को सच्चा मानना होगा। उनकी किसी एक भी खबर का इनकार करते हो, क्या मकसद रसूल मानने का? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों पढ़ा था? अगर रसूलुल्लाह सच्चे नहीं है तो उनको रसूल क्यों माना तूने? और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माना और सच्चा माना, और जो वो खबर दे हर खबर की तस्दीक करना तेरे ईमान का लाजिमा है। अगर तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई किसी भी साबित शुदा खबर को तू उसकी तकजीब करता है या उसमें शक करता है, तेरा ईमान नहीं। वबिल आखिरति हुम युकिनून, आखिरत का यकीन रखते हैं। ये रोजे का मकसद तकवा है, और रोजे के फजीलत, रमजान की सिर्फ फजीलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, सहीह बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस है, मैंने पहले भी कई दफा ये हदीस सुनाई है। उस शख्स ने आके कहा या रसूलल्लाह, उसने कहा कि आप कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। उसने कहा कसम उठा के कहें आप अल्लाह के रसूल हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। उसने कहा, मुझे बताया गया, आपके कासिद ने बताया, आपके सहाबी ने, जिसको तबलीग के लिए आपने हमारे इलाके में भेजा था, उसने हमें बताया कि आप कहते हैं दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। आपने फरमाया, हां मैं कहता हूं। उसने कहा, कसम उठा के कहें। आपने फरमाया, मैं कसम उठाता हूं, अल्लाह ने मुझ पर 5 नमाजें दिन और रात पे फर्ज की हैं। फिर ज़कात के बारे में पूछा, फिर कसम उठवाई, रसूलुल्लाह ने फिर कसम उठाई। फिर रोजे के बारे में बताया, रमजान के रोजे के बारे में उसने कसम उठवाई। रसूलुल्लाह ने कसम उठा के कहा, अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे फर्ज किए अपने बंदू पर। एक रिवायत में हज का जिक्र है और एक रिवायत में जिक्र नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, या रसूलुल्लाह, क्या इसके अलावा भी मुझ पे कोई नमाज फर्ज है? आपने फरमाया, नफली के अलावा, नफली तू जितनी मर्जी कर ले, फर्ज 5 है। इस ज़कात के अलावा मुझ पर कोई ज़कात फर्ज है? फरमाया, नहीं, नफली सदका जितना मर्जी कर ले, ज़कात यही फर्ज है। रमजान के रोजों के अलावा कोई रोजे फर्ज हैं? आपने फरमाया, नहीं, नफली रोजे रख ले, तुझे सवाब मिलेगा, लेकिन फर्ज अल्लाह ने सिर्फ रमजान के रोजे किए हैं। उस शख्स ने कहा, वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, अल्लाह की कसम, जो दीन आपने बताया है, ना मैं इसको बढ़ाऊंगा ना इसको कम करूंगा। फलम्मा वल्ला, जब उस शख्स ने अपनी पुश्त को फेरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना फलयंजुर इला हाज़ा। ऐ मेरे सहाबा, जिसने 5 नमाजों को माना, फर्ज ज़कात को माना, रमजान के रोजे को माना, कलमा शहादत का पहले इकरार कर चुका है और कहता है कि दीन इतना मानूंगा जितना मैंने मोहम्मद करीम की ज़बात से सुना है, ना बढ़ाऊंगा ना कम करूंगा, इस पर अमल करते करते मर जाऊंगा, रब से मुलाकात करूंगा, ना दीन में इजाफा किया होगा ना दीन में कमी की होगी, ना फराइज को तर्क किया होगा ना फराइज में इजाफा किया होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस तरह दीन पे अमल करे, जिसको दिल करता है मेरे सहाबा कि दुनिया के अंदर मदीने की जमीन पर अपनी आंखों से चलते फिरते किसी जन्नती को देखना चाहते हो, इसको देख लो, ये चलता फिरता मदीने में जन्नती जा रहा है। ये सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। इसमें नमाज की फजीलत भी आ गई, रोजे की फजीलत भी आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल रमज़ान, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जब रमजान का महीना दाखिल होता है, फतहत अब्वाबुस समा, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वगुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे रमजान के दाखिल होते ही बंद कर दिए जाते हैं, वसुलसिलतिश शयातीन, और बड़े बड़े सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और एक रिवायत के अंदर लफ्ज़ है, जामे तिर्मिज़ी वगैरह के अंदर, इब्ने हिब्बान के अंदर और इसी तरह से इब्ने खुज़ैमा के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान की पहली रात होती है, सुफ़्फ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न, बड़े बड़े सरकश जिन्नों और शयातीन को जकड़ दिया जाता है, वगुल्लिकत अब्वाबुन नार, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वलम युफ्तह मिनहा बाबुन, पूरे रमजान में जहन्नम का कोई भी दरवाजा खुला नहीं छोड़ा जाता, वह फुत्तिहत अब्वाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे सारे के सारे खोल दिए जाते हैं, वलम युगलक मिनहा बाबुन, और जन्नत का कोई भी दरवाजा रमजान में बंद नहीं किया जाता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमजान की पहली रात कोई वयुनादी मुनादिम मिनस समा, और आसमान से एक पुकार लगाने वाला अल्लाह की तरफ से पुकार लगाता है, कहता है, या बागियल खैर अक़बिल या बागिय शर्र अक्सर, ए नेकी को चाहने वाले, ए अल्लाह के तकर्रुब को चाहने वाले, ए जन्नत को चाहने वाले, रब की रिजा को चाहने वाले, रब की मोहब्बत को चाहने वाले,
رب کے قرب کو چاہنے والے، رب کی مغفرت کو چاہنے والے، غفران چاہنے والے، نعمت چاہنے والے، مال چاہنے والے، رزق حلال چاہنے والے، رب سے اولاد چاہنے والے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اولاد صالحہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ سے مال مانگنے والے، اللہ تعالیٰ سے شفا چاہنے والے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والے، نیکیاں چاہنے والے، نماز سے محبت کرنے والے، روزے سے محبت کرنے والے، صدقہ کرنے کی لالچ رکھنے والے، عمرہ کرنے کی محبت کرنے والے، کوئی بھی خیر نیکی چاہنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا، محبت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کرنے کا ارادہ رکھنے والے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو چاہنے والے اب آگے بڑھ جا، یہ موسم بہار ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے بند ہو گئے، بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، اور آسمان کے دروازے بھی کھل گئے، رحمت کے دروازے بھی کھل گئے، جنت کے دروازے بھی کھل گئے، آسمان سے پکارے آ رہی ہے، تیرے لیے اجر کو بڑھا دیا گیا، رزق کو بڑھا دیا گیا، قیام اللیل کا اضافہ کر دیا گیا، اب تو ماحول ہے، آجا آگے بڑھ، نیکیاں کر لے، رب سے ثواب کما لے، جنت کما لے، رب کی رضا کما لے، رب کی خوشنودی کما لے، نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، صدقہ تو خیرات کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اپنی سلیٹ کو صاف کروا لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اے برائی کو چاہنے والے، اے غیبت کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ملاوٹ کرنے والے، لوگوں کا مال کھانے والے، نمازوں کو ترک کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے، بدکاری کی طرف جانے والے، بے حیائی کی طرف جانے والے، وقت کا ضیاع کرنے والے، مال حرام کمانے والے، اے سود کھانے والے، یا باغی الشر اکثر، اب رمضان کا مہینہ ہے، تو بھی کوئی لاج کر، کوئی رمضان کی لاج کر، رب رحمان کی کوئی حیا کر، کوئی جنت کے کھلے ہوئے دروازوں کی حیا کر، کوئی جہنم کے بند دروازوں کی حیا کر، ڈر جا یا باغی الشر اکثر، اے برائی کو چاہنے والے اب برائی کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے۔ سارا سال 11 مہینے تو نے رب کی بغاوتیں کر لی، رب نے تجھے مارا نہیں ہے، تجھ پہ آسمان کو گرایا نہیں ہے، زمین کو کھول کے اس میں تجھے دنسایا نہیں ہے، زمین کو زلزلے سے ہلایا نہیں ہے، تیرے رزق کو نہیں روکا، تیری روٹی کو نہیں روکا، تیرے مال کو نہیں روکا، تجھے کسی موذی مرض میں مبتلا نہیں کیا، تیرے بچے بھی سلامت، تیرا گھر بار بھی سلامت، تیری دکان بھی سلامت، تو رب کی بغاوتیں کرتا رہا، تو فرائض کو ترک کرتا رہا، تو حرام کماتا رہا، سود کھاتا رہا، رب سے جنگ کرتا رہا، لیکن اس رب کا کرم دیکھ، اس مالک کی رحمت دیکھ، اس کی بڑائی دیکھ، اس رب تعالیٰ کی وسعتیں دیکھ کہ تیری اتنی بغاوتوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود تو رب سے دور ہوتا گیا، لیکن رب تعالیٰ نے تجھے کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے آذان کی آوازیں بھی آتی رہی اور قرآن بھی تیرے سامنے پڑھا جاتا رہا، لیکن اب تو رمضان کا مہینہ ہے، غفران کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، جنت میں داخلے کا مہینہ ہے۔ یا باغی الشر اکثر، برائی کو چھوڑ دے، پلٹا لوٹا، ابھی وقت ہے، لوٹا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ پھر فرعون کی طرح جب حلق تک پانی پہنچ گیا تو اس نے کہا اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، یہ سارے رمضان کے فضائل ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، جب رمضان آتا ہے، رمضان کی ہر رات میں رمضان کی 29 راتیں 30 راتیں للہ عتقاء من النار، اللہ تعالیٰ ویسے بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیکن رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی کا تحفہ ہے۔ کون بدبخت ہے، کون ایسا بھولا بٹکا انسان ہے کہ اس جہنم سے آزادی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی آفر لگی ہے کہ پہلے مثال کے طور پر میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مثال یہ نہیں ہے
صرف آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک شخص کے اوپر سزائے موت کا، اس کے اوپر فیصلہ آ چکا، اس سزائے موت کا قیدی ہو یا عمر قید کا قیدی ہو، اور عید کا موقع آئے، 14 اگست کا موقع آئے، 23 مارچ یوم پاکستان کا، اور صدر پاکستان کہے جو بندہ 500 روپے جمع کروا دے سزائے موت کی قید معاف کرتے ہیں، 1000 روپیہ جمع کروا دے اس کو عمر قید معاف ہے۔ وہ بندے کے پاس 1000 روپیہ ہو، 500 روپے ہو، پھر بھی وہ اس آفر کو قبول کر کے اپنے سر کو کٹنے سے، سولی لگنے سے بچا نہ سکا، وہ کتنا شخص بھولا بٹکا ہے۔ لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے۔ یہ تو میں نے دنیا کی مثال دی ہے، یہ دنیا کی زندگی 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، اور جہنم کے اندر اگر چلا گیا، کوئی کافر چلا گیا، منافق چلا گیا، ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا، وہ کبھی ختم نہ ہونے والا قصہ ہے۔ اور اگر جنت میں چلا گیا، جنت بھی کبھی قسم ختم نہ ہونے والی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر، رمضان کے اندر ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ کو نعوذ باللہ جہنم کا مصداق تو نہیں بنا لیا، کہیں ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب تو نہیں بنا لیا۔ اگر ایسا ہو چکا ہے تو رمضان کی ہر رات اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہم رمضان کے اندر عبادت کر کے، ذکر کر کے، استغفار کر کے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اس کی تکبیر کے ترانے گا کے، ہم اللہ اکبر کہہ کے، لا الہ الا اللہ کہہ کے، وحدہ لا شریک لہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے، سبحان اللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے سامنے لجاجت کر کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تھوڑا ترلا ڈال کے، منت کر کے، اللہ تعالیٰ اب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، ہر شخص کامیابی چاہتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ پیپر میں کامیابی چاہتا ہے، وہ میٹرک میں کامیابی چاہتا ہے، وہ امتحان میں کامیابی چاہتا ہے، وہ اپنے کاروبار میں بزنس مین کامیابی چاہتا ہے۔ ایک شوہر میاں بیوی ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر اپنی ازدواجی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر کامیابی کی ہرس لیے ہوئے پیدا ہوا ہے، تو بھئی آخرت کی کامیابی کیوں نہیں چاہتے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او بندو یاد رکھ لو، جو بندہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیاب بندہ تو وہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے سراب نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتی، اے میرے صحابہ، یہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ 1000 مہینے سے افضل ہے، اور سورہ القدر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ اور رمضان کے روزے کے بارے میں ہلکا نہ جانو اس روزے کو۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے۔ تراویح کو ہلکا نہ جانو، قیام اللیل کو ہلکا نہ جانو، پراپیگنڈے سے متاثر نہ ہو کہ سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر کہتے ہیں تراویح تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، تراویح تو حدیث میں آیا ہی نہیں ہے، نبی پاک نے 3 دن پڑھی ہے۔ میں مسائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، ٹائم میرا ویسے ہی تقریباً پورا ہو چکا ہے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر آپ نے 3 دن بعد جماعت نماز تراویح پڑھائی ہے، یا قیام رمضان اس کو کہہ لے، تراویح کہنا اگر آپ کو برا لگتا ہے، تراویح کا لفظ بعد میں محدثین نے اس کے لیے بولا ہے۔ عبادت تو پہلے سے چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام رمضان جماعت سے کروایا، تو کیا ہوا؟ کیا بعد میں قیام رمضان منع ہو گیا؟ نہیں،
बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया जो बंदा रमजान के महीने का पूरा क़याम ईमान और सवाब की नीयत से करता है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देते। ये सारे क़याम रमजान की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि जो मैं करूं तो अल्लाह ताला की जन्नत पा लूं, सबसे अच्छा अमल। आपने फरमाया अलैका बिस्सौम, ये रमजान का रोजा उससे बहुत ऊपर है। आपने नफली रोजे को बताया, रमजान के रोजे का सवाब बहुत ज्यादा है। आपने फरमाया अलैका बिस्सौम, ए बंदे रमजान, ए बंदे रोजा रख, कसरत के साथ रोजे रख। आगे क्या फरमाया, फइन्नहु ला मिस्ला लहू, रमजान का रोजा तो दूर की बात, आम नफली रोजे के बारे में भी फरमाया कि कोई इबादत सवाब और अजर के अंदर रोजे के सवाब का मुकाबला नहीं कर सकती। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाती है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, काल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है, कुल्लु अमल इब्ने आदम बिअश्रि अमसालिहा, इब्ने आदम जो भी अमल करता है, नमाज पढ़ता है, सदका करता है, अज़कार करता है, कोई भी अमल करता है, एक अमल की नेकी 10 से लेकर 700 गुना तक होती है। इल्ला सियाम, सवाए रोजे के, रोजे की नेकी अल्लाह ताला ने मिकदार के अंदर फरिश्तों को बताया नहीं है कि इसकी नेकी कितनी लेनी है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं रोज फरिश्तों को कहता हूं, मेरा बंदा जो भी नेकी करे उसको 10 गुना से लेकर 700 गुना तक लिख दो। इल्ला सियाम, सिवाय रोजे के, फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, क्योंकि रोजा बंदा मेरे लिए रखता है, मेरे लिए खाना पीना छोड़ता है, शहवात छोड़ता है, भूख प्यास को बर्दाश्त करता है। अल्लाह ताला फरमाते, फरिश्तों इसका तुम्हें अजर नहीं लिखना, ये मेरे लिए है, वह अना अज्ज़ी बिही, मैं जितना चाहूंगा अपने फजल से अपने बंदे को क़यामत के दिन रोजे का अजर अता फरमा। आपने ये तो पढ़ रखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन शफात करनी है, फरिश्तों ने करनी है, शुहदा ने करनी है, हाफिज़ कुरान ने करनी है, मोमिनों ने मोमिनों के लिए करनी है। और भाई एक शफात वो है जो कुरान ने करनी है रब के बारगाह के अंदर क़यामत के दिन, और रमज़ान और रोज़े ने करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन अल्लाह के पास आएंगे। कुरान कहेगा, अल्लाह मैंने इसको रात को नींद से महरूम रखा, रात को उठकर बिस्तर से, ये बंदा मुसल्ले पे खड़ा होता था, क़याम करता था, कुरान पढ़ता था, मैंने रातों की नींद उड़ाई है। कुरान कहेगा, अल्लाह मैं तेरा कलाम हूँ, मैं तेरा कुरान हूँ, मेरी वजह से इसको जन्नत का दाखिला अता कर और जहन्नम से आज़ाद कर। और रोज़ा आ जाएगा, रोज़ा के कहेगा, अल्लाह मनातुहु ताम बिल्लैल वश्शहवात, अल्लाह दिन को मेरी वजह से ये खाने पीने को छोड़ बैठा था, भूखा प्यासा रहा था, शहवात को छोड़ दिया था, अल्लाह मेरी शफात को कबूल करके इस बंदे को जन्नत का दाखिला आता था। ये रमजान ने, ये रोजे ने शफात करनी है मेरे भाइयों। और रमजान का महीना किस लिए है? सखावत करो, खर्च करो, फुकरा पर, मसाकीन पर, अपने घर वालों पर, बीवी बच्चों पर बढ़ा दो इन्फाक को। सहीह बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास बिल खैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी आदमी अल्लाह की जमीन पर कोई थे तो रसूलुल्लाह थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल रमजान, जब रमजान का महीना आता, सही बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूं, यल्काहु जिब्रील, आपको जिब्रील मिलते आकर हर रात को, ये रमजान है जी, रमजान है। वैसे जिब्रील आएंगे, कोई वही लेके आएंगे, जरूरत होगी तो आए, लेकिन रमजान को कोई नई वही नहीं, सिर्फ कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करने के लिए हर रात को पूरे रमजान में, हर रमजान जिब्रील तशरीफ लाते। बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यारिदु अलैहिल कुरान, नबी पाक कुरान पढ़ते, जिब्रील आगे से सुनते, कुरान का दौर करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अंदर। रमजान कुरान पढ़ने का महीना है, सुनने का महीना है और सखावत करने का महीना है। इसी हदीस में सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते, नबी पाक तो वैसे ही बड़े सखी थे, लेकिन जब रमजान का महीना आता, जिब्रील से मुलाकात होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सखावत करते, इस तरह सखावत करते, जिस तरह तेज आंधी चलती है ना और दरख्तों से पत्ते गिराती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह लोगों पर माल गिराते थे। खर्च करो, इन्फाक करो, फुकरा मसाकीन का ख्याल रखो, ज़कात भी अक्सर लोग इसमें निकालते हैं। एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं,
मदारिस दीनिया, दीनी इदारे जिस तरह बाकी फुकरा को भी दें, मसाकीन को भी दें, अज्जा क़ारिब को भी दें, सबका हक है। किसी एक मसरफ में सारा माल दे दो, हम नहीं कहते, लेकिन अल्लाह की कसम दीन के इदारे, दीन के मदारिस जहां भी हैं, मैं किसी एक इदारे को खास नहीं करता, यहां भी माशाल्लाह 2 इदारे चल रहे हैं, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेता, जो इदारा आपके करीब है, आप समझते हैं, वहां कुरान पढ़ा जा रहा है, नबी पाक की सुन्नत पढ़ी जा रही। अल्लाह की कसम मैं एक बात कहता हूं, उस दिन मैंने आखिरी प्रोग्राम के ऊपर भी की थी, अल्लाह की कसम इस दुनिया के अंदर इस्लाम के बाद सबसे बड़ी नेमत अगर मुझे कोई नजर आती है अपनी इस जिंदगी के अंदर, तो वो दीनी इदारे हैं। अगर ये हमारे इस गए गुजरे दौर के अंदर अगर इस्लाम की कोई रौनक बाकी है, काल अल्लाह काल रसूल की आवाज़ें आ रही है, अभी भी कुरान को सीनों में महफूज किया जा रहा है, तो अल्लाह की कसम इन इदारों की वजह से है, जो दीनी इदारे पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जहां भी किसी भी मकतबे फ़िक्र के हैं, आपको जहां इत्तेफाक है, आपका जहां दिल मुत्तफ़िक है, आप रमज़ान के अंदर इन इदारों को ना भूलें, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई इदारा कहीं से कोई एड नहीं है, ये आप लोगों के तामुन से इदारे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी NGOs हैं, ये लाखों तलबा को ये माशाल्लाह खाना भी दे रहे हैं, अखराजात भी दे रहे हैं, ट्यूशन फीस भी दे रहे हैं, सारा कुछ ये बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और कई इदारे तो ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, वो बच्चों को किताबें भी देते हैं, लिबास भी देते हैं, माहाना खर्च भी देते हैं। ये सारे का सारा मुखय्यर हज़रात के ज़रिए चलता है। तो आप अपनी ज़कात के हिस्से बना लें कि इतना फ़ुकरा को देना है, मसाकीन को देना है, इज़्ज़ा क़ारिब को देना है, फ़लाँ इदारे को देना है, खैराती इदारे को देना है। उनमें से एक हिस्सा दीनी इदारों का, दीनी मदारस का, जहाँ दीन की तालीम को लोगों के अंदर मुफ्त बांटा जा रहा है, ये ज़कात का बहुत बड़ा मसरफ़ है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरक़ात को लूटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह रमज़ान की हर रात के अंदर लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। अल्लाह आज ही की रात में हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा। अल्लाह हमारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर दे। अल्लाह हमारे वालिदैन की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर दे। अल्लाह हमारे असातिज़ा की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।